إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نقف هذا اليوم مع فريضة من فرائض الله، مفروضة على كل مسلم، غني أو فقير، صحيح أو مريض، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، في أمن أو في خوف. إنها قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين، بل إنها قبل ذلك قرة عين سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنها الصلاة يا عباد الله ركن الدين وعموده، ثاني أركان الإسلام، من تركها خرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال رضي الله عنه: من ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ما يفقد العبد من دينه، فليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام. ومن أجل هذا فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر عمله. عباد الله، إن الصلاة أول ما فرض الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فرضت في أشرف مقام وأرفع مكان، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر فضله عليه. أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ثم رفعه إليه وقربه، فأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أعطاه من الخير حتى رضي، ثم فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، هي أول ما فرض، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، حين قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها المسلمون، الصلاة لم يرخص في تركها، لا في مرض ولا خوف، فلا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف، كما في حالات الفزع والقتال. أما المريض فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. وإذا عجز عن شرط من شروطها أو ركن من أركانها سقط عنها، ولا تسقط عنه الصلاة، فالصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. أيها المؤمنون، يجتمع للمصلي شرف المناجاة وشرف العبادة وشرف البقعة في المسجد، لا يقعده عن الصلاة صوارف دنيا. المؤمنون المفلحون في صلاتهم خاشعون، إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على ربهم وحفظوا أبصارهم ونظروا في مواضع سجودهم، وقد علموا أن الله قبل وجوههم، فهم إلى غير ربهم لا يلتفتون. لقد دخلوا على رب الأرباب وملك الأملاك، كل خير عنده وكل أمر بيده، إذا أعطى لم يمنعه أحد، وإذا منع لم يعط بعده أحد. هذا حال أهل الفلاح حين يناديهم منادي الصلاة والفلاح.
يا لطول حسرة من ضيع صلاته ويله ماذا ضيع لقد ضيع ركن دينه ويحه ما أعظم خيبته وما أشد غفلته حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين أما سمع الزواجر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى فكأنه المعني بقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ودنا يتكبراتشو يا الله باروج الله سبحانه وتعالى እሱን እንድንፈራው ሁሌም ያዘናል አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ከምንፈራባቸው ነገሮች ትልቋ በየዕለቱ 5 ጊዜ ምንደጋግማት ሰላት ዋና ትልቋ ናት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰላትን ጉዳይ በተከበረው ቁርአን እጅግ ከባድ አድርጎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው ሰላት ማለት ሙስሊም የመሆንና ያለመሆን መለያ ነው አንድ ሰው ሰላትን ከተወ ከእስልምና እንደሚወጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ነግረውናል አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ በጀሃነም ውስጥ ከሃዲዎች ሲቀጡ የጀነት ሰዎች ይጠይቋቸዋል ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንድነው እዚህ ሰቀር የሚባለው ጀሃነም ውስጥ የከተታችሁ ምንድነው ብለው ሲጠይቋቸው ከሰጋጆች አልነበርንም ምስኪኖችንም አንመግብም ነበር ከሚዋጅቁት ሰዎች እንዋጅቅ ነበር ይላሉ መጀመሪያ የሚጠቅሱት ከሰጋጆች አልነበርንም የሚለውን ነው ስለዚህ ሰላት አለመስገድ ጀሃነም ከሚያስገቡ ተግባሮች አንዱ ነው ማለት ነው ሰላት አንድ ሰው አእምሮ ጤነኛ እስከሆነ ድረስ አእምሮ እስካለ ድረስ በማንኛውም ሰዓት ሊተው አይችልም ወይም መተው አይፈቀድም በደህነትም ሰላት መስገድ ግዴታ ነው በሀብትም ጊዜ ሰላት መስገድ ግዴታ ነው በማንኛውም በችግርም በድሎትም ሰዓት ሰላት መስገድ ግዴታ ነው የማይቀር ነገር ነው ማለት ነው ሰላት የማይቀር ግዴታ ነው ሰላት ስለዚህ ሰላትን ለመተው አእምሮአችንን ከማጣት በስተቀር ሙሉ ለሙሉ ሰላት ለመተው ምንም አይነት ምክንያት የለውም ምናልባት ሰው ተኝቶ ካመለጠውና ረስቶ ካመለጠው እንጂ ማለት ነው ኢስላም ግን ሰላት በቀን 5 የሚደጋገም ከመሆኑ አንፃር የተለያዩ ማግራሪዎችን አድርጓል አንድ ሰው ቆሞ መስገድ ካልቻለ ቆሞ የመስገድ አቅም ከሌለው በህመም ምክንያት ቁጭ ብሎ መስገድ እንደሚችል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኢምራን ኢብኑ ሁሰይን صل قائما ቁመህ ስገድ ካልቻልክ ቁጭ ብለህ ስገድ ካልቻልክ ደግሞ በጎንህ ተኝተህ ስገድ ካልሆነ ደግሞ እየተቀስከም ስገድ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አንድ ሰው በሚችለው መጠን በሚችለው ሁኔታ ሰላትን መስገድ አለበት አንዳንድ ሰው አመመኝ ብሎ ሰላትን ይተዋል ምናልባት አንዳንዶች በአላህ ተቆጥተውም የሚተው ሰዎች አሉ ሰላትን በአላህ ተቆጥተው አሳምሞኛል ስለዚህ ደህና የሆኑ ሰዎች ይስገዱለት ለአላህ አይደለም የሚሰገደው ሁሉም ሰው በአንድ ጠማማ ሰው ልብ ላይ ቢሆን ሁሉም ሰው እንደ ኢብሊስ ጠማማ ቢሆን በአላህ ስልጣን ላይ ቅንጣት አይቀንስም ሁሉም ሰው እንደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም ቢሆን ጥሩ ቢሆን በአላህ ስልጣን ላይ ቅንጣት የሚጨምረው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ሰላት የሚሰገደው ለራስ እንጂ ለአላህ ባርነትን ለማሳየት እኔ ያንተ ባሪያ ነኝ ከባሮችህ ውስጥ መድበኝ ከባሮችህ ውስጥ ጀነት ከሚገቡት እንድታስገባኝ ያን በማሰብ የምናደርገው ነገር እንጂ ካልሰገድን አላህ የሚጎዳበት ከሰገድን አላህ የሚጠቀምበት አይደል እንደዚህ አይነቱ ስራ የሚሰራው ለሰው ሲሆን ነው ሰውን የሆነ ነገር ካደረክለት ትጠቅመዋለህ ካላደረክለት ደግሞ ሊጎልበት ይችላል አላህ ግን ቅንጣት አይጎልብኝም ነው ያለው ይህ ስለሆነ ሰላትን በአግባቡ መስገድም አስፈላጊ ነው መተው የሚለው ጉዳይ ግን እጅግ በጣም ከእስልምና ሊያስወጣ የሚችል ጉዳይ ነው ታሪኩ ሰላትን የተወሰው ረመዳን ሲመጣ በአመት አንዴ ወይም ደግሞ ሳምንት ጁማ ጠብቆ እንደዚህ አይነት አሰጋገድ የሚሰግድ ሰው ሰላት የተወሰው ይባላል እንዲህ አይነቱ ሰው ሰላት እንዲሰግድ ይጠየቃል ይላሉ ዑለማዎች
ሰላት ስገድ ተብሎ ተውበት እንዲያደርግ ቀጥ አድርጎ እንዲሰግድ ይጠየቃል። እንዲህ ካለ ይገደላል ይላሉ። የሚገድለው የሙስሊሞች ባለስልጣን የሙስሊሞች መሪ ነው የሚገድለው እንጂ ተራ ሰው ተነስቶ ይሄን አያደርገው። ይህ የሆነው ሰላት ከባድ ስለሆነች የሰላት ጉዳይዋ አንድ ሰው ሙስሊም የመሆን ያለ መሆኑ ዋስትና ስለሆነች ነው። ድንበሯ እሷ ስለሆነች ነው። ስለዚህ እሷን ሲተዋት ሙርተድ ይሆናል ማለት ነው። ከእስልምና የተመለሰ እስልምናን የከዳ ሰው ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ይህ ሰው ቅጣቱ ይህን ይሆናል። ከሙስሊሞች አይቀበርም፣ አይሰገድበትም። ስለዚህ ሰላትን መተው ትልቅ ወንጀል ነው፣ ከእስልምና የሚያስወጣ ወንጀል ነው። በዚህ ላይ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መፍራት ያስፈልጋል። ሴቶችም ሆን ወንዶች፣ ወጣትም ትልቅም ሰው ሁሉም ሰው አእምሮ ጤናማ እስከሆነ ድረስ እንደ ችሎታው መስገድ አለበት። ውዱ ማድረግ ካልቻለ ተየሙም አድርጎ መስገድ አለበት። ውዱ ማድረግ ካልቻለ ተየሙም በቁስል ምክንያት ውሃ ከነካው በሽታው የሚባባስበት ከሆነ ወይም ደግሞ በሽታ ይመጣብኛል ብሎ የሚሰጋ ከሆነ ተየሙም አድርጎ በአፈር ነክቶ ፊቱን አንድ ጊዜ ሁለቱን መዳፎቹን አንዳንድ ያብሶ መስገድ ይችላል። እንደዚህ ገር ነው። አልহামዱሊላህ ሆስፒታል ላይ እንኳን ብትሆን እዛ ባለህበት አፈር መጥቶልህ በተኛህበት አልጋ ላይ ሆነ መስገድ የምትችለው ነገር ነው። ሰላት የትም ቦታ ሆኖ መፈጸም ይቻላል። በተለይ ለኛ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝቦች ማለት ነው። የትም ቦታ ብንሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአምስት ነገሮች ከሌሎች ተመልጫለሁ አላህ አስመልጦኛል ብለው ከጠቀሷቸው ነገሮች መካከል ምድር የትኛውም ክፍሏ ለኔ መስገጃና መጸዳጃ ሆኖልኛል አሉ። የትም ቦታ መስገድ ትችላለህ። የትም ቦታ ውዱ ማድረግ ውሃ ብታጣ ተየሙም አድርገህ መስገድ ትችላለህ። አፈር ካለ በአፈሩ፣ አፈር ከሌለ አሸዋማ ሀገር ከሆነ ልክ እንደ አረቢያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነበሩበት ተቡክ ዘመቻ ሲያደርጉ እንደነበረው አሸዋማ ምድር ከሆነ ባለው አሸዋ የምድር ገጽታ ላይ ተየሙም አድርገህ ትሰግዳለህ፣ አፈር ካላገኘህ ማለት ነው። እና እንደ ሁኔታው ተየሙም አድርጎ መስገድ ይቻላል። ስለዚህ የሰላት ጉዳይ ገር ስለሆነ ለመተው ምንም አይነት ምክንያት ስለሌለን በሰላት ላይ መበርታትና መጠንከር ያስፈልጋል። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن للصلاة في الدين المنزلة العلية والرتبة السنية، فهي عمود الإسلام وركن الملة. من أدى حقها وأتم ركوعها وسجودها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه بقلبه وقالبه كانت قرة عينه وحلاوة قلبه وانشراح صدره. قد حفظها وحافظ عليها فكانت له نورا ونجاة في الدنيا والآخرة. وإن من المحافظة عليها إتمام أركانها وشروطها وواجباتها وسننها والطمأنينة فيها، فالصلاة لا تصح بدون طمأنينة في أداء أركانها. وكذلك يحذر من مسابقة الإمام أو مقارنته في أفعالها. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن أوفى استوفى ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. إخوة الإيمان، إن من المحافظة عليها أمر الأهل بها والأقربين، وبخاصة من تحت يده من البنين والبنات، والأخذ على يد المفرط منهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، فلا يؤمر قبل 7 ولا يتأخر في أمره إذا أتم 7. እንግዲህ ሰላት የእስልምና ማዕዘን ከአምስቱ የእስልምና ማዕዘናት አንዷ ናት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው ከህግጋት ሰላት ነው። 10 ዓመት ወደ ላኢላሃ ኢላላህ እየተጣሩ ቆይተው ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ግዴታ በሳቸው ላይ ፈርድ በኡማው ላይ ግዴታ የተደረገው ሰላት ነው። ሰላት ግዴታ ሲደረግ ምድር ላይ አይደለም ሰላት ግዴታ የተደረገባቸው፣
እንደ ዘካ እንደ ጾም እንደ ሐጅ እንደ መሰል አምልኮች እና ህግጋት በምድር ላይ ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመስጂድ አልሐራም ወደ መስጂድ አልአቅሳ ወሰዳቸው። ወደ መስጂድ አልአቅሳ በአንድ ሌሊት ወሰዳቸውና ከመስጂድ አልአቅሳ ደግሞ ታሪኩ በጣም ሰፊና በተለያዩ ሐዲሶች የተዘገበ ነው። ከዛ አንስቶ ደግሞ ወደ ሰባተኛው ሰማይ ከዛ አሳልፎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አነሳቸው ማለት ነው ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና እዛ ቦታ ላይ ነው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት የተሰጣቸው። መጀመሪያ 50 ነበር ግዴታ የተደረገው። በነብዩላህ ሙሳ ዐለይሂ ሰላም አማካይነት የኔ ህዝቦች ከዚህ በታች ባለ ነገር ሞክሬያቸው አልቻሉም አልተወጡትም፣ ያንተም ህዝቦች አይወጡ ማስቀነስ እያሏቸው እየተመላለሱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀንሰው 5 ሰላት ብቻ አድርገውታል። በአጅር ግን 50 ነው። አንድ ሰው 5 ሰላት ሲሰግድ 50 ሰላት እንደሰገደ ነው ሊቆጠርለት ማለት ነው። ታዲያ ይህ ትልቅ ውለታ ነው፣ ለኛ የተዋለልን ትልቅ ውለታ ነው። ጉዳዩ ከባድ ስለሆነ ነው አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ላይ ጠርቶ ወደ ላይ አስወጥቷቸው የሰጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ቦታ ልንሰጣት ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ሰላትን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻ ከዚህ ዓለም ሲለዩ አደራ ሲሉ ከሚሉባቸው ነገሮች ሰላት ነው። الصلاه وما ملكت ايمانكم ሰላትንና እጃችሁ የተቆጣጠረቻቸውን ነገሮች በእነሱ ላይ አደራ አላችኋለሁ ይሉ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ዓለም ከመለያታቸው በፊት። ናም ሰላትን አላህ በተከበረው ቁርአን ሰላት ስገዱ ብቻ ሳይሆን የሚለው አቂሙስ ሰላህ ነው። ሰላትን አስተካክላችሁ ስገዱ ነው የሚለው። ሰላትን አስተካክሎ ከመስገድ ማዕዘናቷን መጠበቅ፣ ቅድመ መስፈርቶቿን መጠበቅ፣ ሰላት ውስጥ ግዴታ የሆኑ ነገሮችን ጠብቆ አስተካክሎ መስገድ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ክፍተት የሚኖርባቸው መረጋጋት ላይ ነው። ሰላት ላይ መረጋጋት አስፈላጊ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይረጋጋ ሰላት የሰገደን አንድ ባልደረባቸውን 3 ጊዜ ሰላትን አስደግመውታል። ስገድ፣ ሂድ፣ ስገድ፣ አልሰገድክም። አሁንም ሰግዶ መጣ፣ ሂድ፣ ስገድ፣ አልሰገድክም። አሁንም ሰግዶ መጣ፣ ሂድ፣ ስገድ። ከዛ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላቸው? ከዚህ በላይ አስተካክዬ መስገድ አልችልም፣ አስተምሩኝ አላቸው። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩኩዕ ስታደርግ ተረጋጋ፣ ከሩኩዕ ስትነሳም ተረጋጋ፣ ከሩኩዕ ተነስተ ስጁድ ስትወርድም ተረጋግተ እስከምትቆይ ድረስ ስጁድ አድርግ፣ ከስጁድ ተነስተም ስትቀመጥ ተረጋጋ ብለው የሰላት አፍዓሎች ተግባራት ላይ መረጋጋትን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተማሩት ማለት ነው። እና መረጋጋት አለበት። ቢያንስ ሱብሓነ ረቢየል ዐዚም ሩኩዕ ላይ ሱብሓነ ረቢየል ዐዚም እስከሚለው ድረስ በእርጋታ መቆየት አለበት። ሱብሓነ ረቢየል አዕላ በስጁድ እስከሚል ድረስ መቆየት አለበት። ሰሚዐ አላሁ ሊመን ሐሚዳ ብሎ ረበና ወለከል ሐምድ እስከሚል ድረስ ተረጋግቶ መቆየት አለበት እንጂ ላጥ እዛው በዛው ቢደረግ ከሆነ የሰላት ማዕዘን ጎደለ ማለት ነው። ሰላት ከተገነባባቸው ማዕዘናት አንዱ ጎደለ ማለት ነው። በሰላታችን ላይ ክፍተት ይፈጥራል። ሌላው በሰላት ክፍተት ከሚታዩ ነገሮች ከኢማም ጋር መሽቀዳደም ነው። ከኢማም ጋር መሽቀዳደም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማ የኽሸ አለዚ የርፈዑ ረእሰሁ ቀብለ ልኢማሚ አን ዩሐዊለ አላሁ ረእሰሁ ረእሰ ሒማም። ከኢማም በፊት ራሱን የሚያነሳው ሰውዬ አላህ ራሱን የአህያ ራስ እንዳያደርገው አይፈራም እንዲ ያሉ። ኢማምን ቀድሞ የሚነሳ የት ሊደርስ ነው? ኢማምን ቀድሞ ተነስቶ የት ሊደርስ ነው? ኢማሙ ሳይሰላም ከሰላት ሊወጣ አይደለም። ቀድሞ ቢነሳም ሊጠብቀው ነው። ምንም ያመጣው ነገር የለም። እና እንዲህ አይነቱ ሰው አላህ ጭንቅላቱን ራሱን የአህያ ራስ እንዳያደርገው አይጠነቀቅም እንዲ ያሉ ዑለማዎች ምን አሉ? ከዚህ በላዳውን የዚህ ሰውዬ አስተሳሰቡን ድክመት ያሳያል አሉ። ቢፈጥንም ከኢማሙ ቀድሞ አይወጣም። ስለዚህ ለምን አስቸኮለው? ስለዚህ አላህ የአህያ አእምሮ የአህያ ጭንቅላት እንዳያደርግበት አይጠነቀቅም እንዲህ ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ይህ አንድ ክፍተት ነው። ሌላው በአሁን ዘመን ከሚታዩ ክፍተቶች በወንዶች አካባቢ የአውራ መገለጥ ይታያል። የአውራ መገለጥ ይታያል። በእምብርትና በጉልበት መካከል ያለው ሰላት ውስጥ መሸፈን አለበት። ከላይ አጭር የሆነ ቲሸርት ይለበስና ከስር ደግሞ ሱሪው ዝቅ ተደርጎ ነው የሚታጠቀው። ይሄ ከሙሩአም አይደለም። አስለን እንደዚህ አይነት አለባበስ የኛ አይደለም። ከሌላ ሰው የሚወረሱ አለባበሶች ውርደት ነው የሚያስከትሉት፣ ትንሽነትን ነው የሚያመጡት። አንዳንድ ሰው ሰውአቱ እስከሚታይ ድረስ ይገለጣል አንዳንዴ ከኋላው ተሆኖ ሲሰገድ። ስለዚህ ይሄን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሱሪያችንን በአግባቡ ሰው በሚታጠቅበት ቦታ መታጠቂያ የሚባለው ቦታ ላይ መታጠቅ ነው ሱሪያችንን።
ዝቅ አድርጎ ከዛ በታች አድርጎ መታጠቅ ተገቢ አይደለም። ከእስላማዊ አካሄድ አይደለም ማለት ነው። በቦታው መታጠቅ ከዛ ደግሞ መሸፈን አውራችን መሸፈኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። ኢብኑ አብዱል በር ረሂመሁላሁ ተዓላ أجمع العلماء على فساد صلاة من صلى عريانا راقوتن يسجد سو صلاته بلش بمونو كلهم علماء تسممتوا ይላሉ። ሁሉም ዑለማዎች እርቃኑን ሰላት የሰገደ ሰው ሰላቱ ትክክል አይሆንም በሚለው ተስማምተዋል ይላሉ። ስለዚህ የአውራ መገለጥ መክሰፍ የለበትም። ያን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሱሪያችንን አስተካክለን ቲሸርታችንን አስተካክለን ሸሚዛችንን አስተካክለን እንደማይገለጥብን እርግጠኛ ሆነን ነው እንጂ መስገድ ያለብን ሰላት የሆነ ባህላዊ ስራ አይደለም። አውቶማቲክሊ ከዛ እንደመጣን ውዱእ አደረግን በቃ ባለውበት ሁኔታም ሳናቅ ዝም ብለን ሩጠን የምንገባበት ነገር አይደለም። ይህን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላትን በአግባቡ የሰገደ ጠብቆ የሰገዳት መስፈርቶቿን ያሟላላት ሰው ለሱ ብርሃን ትሆንለታለች። ቀብር ላይ ብርሃን ትሆንለታለች። የውመል ቂያማ ብርሃን ትሆንለታለች። ዱንያ ላይ ብርሃን ትሆንለታለች። ከተለያዩ ወንጀሎች ታቅበዋለች፣ ትከለክለዋለች። ስለዚህ ሰላታችንን መስገድ ብቻ ሳይሆን ስለ ሰላታችን መማር አለብን። ስንት ሰው ነው ስለ ሰላቱ ቁጭ ብሎ እስቲፋቲሃይን ስሙኝ ብሎ የሚመጣ ሰው እኛ አናይም ብዙ ጊዜ። ለምሳሌ አሁን ስለ ጋብቻ ሲፈልግ ለጥያቄ ይመጣል ሰው። ይሄ በጣም ቀላልና ሬር ማለት የሆነ ሰዓት ላይ የሚከሰት ነገር ነው። ሁሌ የሚከሰት ነገር አለ። በየቀኑ ስለሚፈጸመው ሰላት ግን እስቲፋቲሃይን ስሙልኝ ሱብሃንአላህ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ተፈትነው አላህ ሲፈትናቸው እንትን ሲላቸው ኢማሙ ነው ሲያሰግዱ ሰሚ አላሁ ሐሚዳ ብሎ ሲል ትሰማለህ። ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚዳ የሚባለውን ኢማም ስንት ጊዜ ይለዋል። ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚዳ እያለ ሁሌ ይሰማል አይደል እንዴ? ከመሆኑም ጋር ግን ሰላቱ ባህላዊ ተደርጎ ከመያዙ የተነሳ አንድ ተፈትኖ ካሰገደ ሰሚ አላሁ ሐሚዳ ብሎ የሚያሰግድ ሰው አለ። እንዲህ አይነት ድምጽ ትሰማለህ። طيب ይህ በጆሮአችን የሚደጋገመው ነገር በዚህ ልክ የወረደ ከሆነ ተሸሁዳችን እንዴት ሊሆን ይችላል? ሩኩ ላይ የሚባለው እንዴት ሊሆን ይችላል? ሱጁድ ላይ የሚባለው እንዴት ሊሆን ይችላል? ማስፈተሽ አለብን። ሰላታችንን ማስገምገም አለብን። አንድ ሰው ድርጅት ሲከፍት እኮ ዝም ብሎ አይደለም ዘው ብሎ የሚከፍተው። ያጠናል፣ ጥናት ያደርጋል። በሙያው ዕውቀት ያላቸውን ሰዎች በዘርፉ ዕውቀት ያላቸውን ሰዎች ያማክራል። አንድ ሰው አይደለም ያማክረው ከአንድም ሁለት ማን ይበልጥ በዚህ ጉዳይ ውጤታማ ነው እያለ ተዟዙሮ ጠይቆ ከዛ በኋላ ነው ብሩን ወጭ የሚያደርገው ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ብሩን የሆነ ቦታ ላይ የሆነ የተሰራ ቤት አገኘው ብሎ እዛ ሂዶ አይከራይም። እዛ ሂዶ የሆነ ዕቃ ላይ ብሩን አይፈስም። ጥናት አጥንቶ ያዋጣኛል አይዋጣኝም፣ ምን ያክል ላተርፍበት እችላለሁ፣ ምን ያክል ሰላታችን ከዚህ በላይ ነው ያ ጀማዓ። ሰላታችን ከዚህ በላይ ጥናት ይፈልጋል። የህይወት ጉዳይ ነው። ሰላት ማለት የእስልምናና የኩፍር መለያ ነው። ሰላት ማለት የቀብራችን ብርሃን ነው። መማር እየቻለ የሚጠይቀውን ሰው ሳያጣ ሰላቱን፣ ጾሙን፣ ሐጁን፣ ዘካውን ማንኛውንም ነገር እያበላሸ የሚሰራ ሰው በእያንዳንዱ በሚያበላሸው ነገር ተጠያቂ ይሆናል። በእያንዳንዱ በሚያበላሸው ነገር ይቀጣበታል። ስለዚህ ለሰላታችን ክብርና ቦታ እንስጥ። أقول عباد الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر للمسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك راهبين إليك آيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة نفوسنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أهلك أعداءهم وأعداءك يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم وآوي طريدهم واشف مرضاهم اللهم أبرئ جرحاهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.